ظاہر ہے پوری ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان دہشت گردوں سے نیگوشیٹ کریں، ہم اپنے ہوسٹیجز بھی چھڑائیں گے اور کسی ایک کو یہاں سے بچ نکلنے کا موقع انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ انہوں نے پہاڑی علاقے میں کیا، اس علاقے کے چاروں طرف گھیرا لگا کے آرمی اور ایف سی اور ایس ایس جی اور اسپیشل فورسز ہماری بیٹھ گئیں، اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک جھوٹ کا پلندہ عوام کے سامنے رکھا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا سچ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور مکمل سچ سامنے آ گیا ہے۔ ایک رات جو گزری ہے، اس رات آرمی نے ان کے کوئی بہت بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے کوئی 10-15 کے قریب ہمارے سنائپرز نے، ان کے جتنے سنائپرز انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے ان کو تو ٹھوک کے فارغ کر دیا، تو لہٰذا وہ جو انہوں نے اپنے اوپر ایک پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی سنائپرز کی، وہ تو مارے گئے۔ وقار صاحب، قومی اسمبلی میں تو مذمت کی گئی ہے، اب آپ کو نہیں لگتا یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس ہونی چاہیے تاکہ انڈیا کو وارن کیا جائے؟ پوری دنیا کو بتائیں، پورا ڈوسیئر بنائیں، جس طرح پاکستان نے جب ممبئی حملہ ہوا تھا اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف الزامات لگانے شروع کیے، تو اس وقت بھی الحمدللہ آئی واز دا ون، براس ٹیکس نے آ کے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ممبئی حملے کا ایک ڈوسیئر بنایا تھا، انڈیا کا سارا کیس تباہ ہو گیا تھا اس ایک ڈوسیئر کی وجہ سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر الزام لگاتا ہے کہ افغانستان سے رابطے تھے ان کے، دفتر خارجہ آپ کہہ رہا ہے بھارت سے ان کے کل سے دباؤ آ رہا ہے کہ بھارت کا نام کیوں نہیں لے رہے، تو فوج نے نہیں لیا بھارت کا نام کہ بھارت اس کے پیچھے، دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ بھارت اس کے پیچھے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو، بلوچ فریڈم فائٹرز نے پاکستان کی جس ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا، اسی ٹرین میں یہ لال ٹوپی پھنسا ہوا تھا، اور یہ اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، وہ آپریشن ان کی پاکستانی آرمی نے کیسے کیا، کتنے بی ایل اے کے لوگوں کو ان لوگوں نے مارا، وہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ مطلب اتنا یقین سے یہ پاکستانی بتاتے ہیں کہ جیسے ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کھل کے مطلب سب کچھ سچ بول رہا ہے، لیکن پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے، خود پاکستانیوں کو اس سمے پتا چل چکا ہے کہ ان کا ڈی جے آئی ایس پی آر ان کا ڈی جے بجا رہا ہے کھڑا ہو کے، مطلب پاکستانیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ باقی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو انہوں نے جب یہ ہوسٹیج سچویشن کی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان آرمی کو مجبور کر کے نیگوشیٹ کر کے اپنے بندے چھڑا لیں گے۔ یہ پاکستان آرمی کو نہیں جانتے تھے، پاکستانیوں کی ڈٹرمنیشن اور جرت کو اور ہمارے غصے کو، ہمارے جلال کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا۔ ظاہر ہے پوری ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان دہشت گردوں سے نیگوشیٹ کریں، ہم اپنے ہوسٹیجز بھی چھڑائیں گے اور کسی ایک کو یہاں سے بچ نکلنے کا موقع انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ انہوں نے پہاڑی علاقے میں کیا، اس علاقے کے چاروں طرف گھیرا لگا کے آرمی اور ایف سی اور ایس ایس جی اور اسپیشل فورسز ہماری بیٹھ گئیں، اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، یہ بری طرح گھیرے میں آ گئے، اور ان کے پاس سپلائی لائنز بھی کم ہوتی جا رہی تھی، لڑائی ہوتی رہی ان کی ہمارے آرمی کے ساتھ، ان کا ایمونیشن ڈپلیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جو گزری ہے، اس رات آرمی نے ان کے کوئی بہت بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے کوئی 10-15 کے قریب ہمارے سنائپرز نے، ان کے جتنے سنائپرز انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے ان کو تو ٹھوک کے فارغ کر دیا، تو لہٰذا وہ جو انہوں نے اپنے اوپر ایک پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی سنائپرز کی، وہ تو مارے گئے۔ اب صرف وہ ایکسپوز ہو گئے جو نیچے ویلی میں ٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے خودکش بمباروں کو 2-3 جو تھے ان کو ہوسٹیجز کے گروپس کے بیچ میں بٹھایا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی آپریشن ہوتا تو اس نے اپنے آپ کو پھاڑ لینا تھا اور 40-50 جتنے ہوسٹیجز ہیں ان بیچاروں نے شہید ہو جانا تھا۔ یہ ویسے ہی بری طرح سے ہوسٹیجز کو شہید کر رہے تھے، جو فوجی ان کو ملا انہوں نے ذبح کر دیا، اس کو گولیاں ماری، اس کو ختم کیا۔ سو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی لحاظ کر رہے تھے، کیونکہ جب ان کے سنائپر مارے جاتے تو یہ بدلے میں غصے میں ہمارے لوگوں کو شہید کرتے۔ یہ بہت کوآرڈینیٹڈ اور بریلینٹ آپریشن تھا، یعنی دنیا کی تاریخ میں اتنا جلدی اتنا بڑا ہوسٹیج آپریشن کبھی ختم نہیں ہوا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک جھوٹ کا پلندہ عوام کے سامنے رکھا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا سچ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور مکمل سچ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کا اتنا امپورٹنٹ ادارہ اپنی عوام سے اتنے بڑے واقعے پر دے دھنا دن جھوٹ بول کے اپنے سائیڈ پہ ہو گیا ہے۔ ڈی جی صاحب، سچ میں نجات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے، ہم نے پہلے دور سے سنائپر مارے، ایک بھی نقصان نہیں ہو اور ہم اڑن چھو ایسے جادو کے منتر کی طرح لوگوں کو لے کے آگے۔ خدا را سچ بولو لوگوں کے ساتھ۔ جو لوگ بھی تھوڑا بہت بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا، اور اب جو سچی گواہی ایک اور آ گئی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جھول دیکھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر الزام لگاتا ہے کہ افغانستان سے رابطے تھے ان کے،
दफ्तर खारजा आप कह रहा है भारत से उनके कल से दबाव आ रहा है कि भारत का नाम क्यों नहीं ले रहे, तो फौज ने नहीं लिया भारत का नाम कि भारत इसके पीछे, दफ्तर खारजा कह रहा है कि भारत इसके पीछे। फौज ने नहीं गुस्ताखी की भारत की, ये याद रखिएगा। वो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, दफ्तर खारजा भारत की बात। आपस में तो बयान में ला लो अल्लाह के बंदो कि वहां पे खुदकुश बम्बार थे, वही थे, 4-5 थे टोटल। फौज ने टोटल 4-5 दहशतगर्द मारे हैं और झूठ बोला आके कि हमने 33 मार दी। कितने 33? नाम क्या है उनका? अपने लोग मार दिए हैं, अपने लोग मार दिए और फैमिली को डराया जा रहा है। कोई तस्वीर देखी आपने? कोई नाम देखा है? फौज ने शेयर किया कि कौन से बचे हैं लोग, कौन से शहीद हुए हैं, कौन से आपने जन्म हासिल किए हैं बकौल आपके? सारा झूठ है, सब झूठ का पलंदा है। इस शख्स को यकीन माने, मुझे लगता था कि बाबर इफ्तिखार से ज्यादा झूठा डीजी ISPR नहीं आएगा। इस बंदे ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें लगता था काजी से ज्यादा बदतर कोई चीफ जस्टिस नहीं आ सकता, याया खान ने आके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो हर आने वाला जेरा कड्डो ओवे लाल, ये हाल है पाकिस्तान में। हर आने वाला पिछले वाले से ज्यादा बड़ा बेशरम निकल आता है। ये जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे कि अपने बंदों को छुड़ाएंगे हमारी जेलों से, एक आदमी को नहीं छुड़ा सकेगी। इनकी सारी अटैकिंग फोर्स मारी गई, तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो BLA को हुआ है कि ये 30-32 जानवर जो हमने कुत्ते खंजीर मारे हैं, इन सबके मोबाइल फोन हमारे हाथों में आ गए। और ये जो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन कर रहे थे अफगानिस्तान, वो सारा डेटा हमारे पास आ गया। ये अफगानिस्तान के शहर नीमरूज में इनका बैठा हुआ था एक कमांडर जिसके जरिए ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसकी प्रोटेक्शन अफगान गवर्नमेंट कर रही थी। अब पूरी अफगान गवर्नमेंट इसमें पूरे सबूतों के साथ फंस गई है और अब पाकिस्तान के पास पूरा ऑप्शन है कि हम हर ताकत, हर ऑप्शन अफगान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुमने इन नापाक, वो जहन्नुम के कुत्ते TTP वाले खवारिज और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दूसरे बगैर सुअर जो हैं ये खंजीर, इन्होंने अफगानिस्तान से बैठकर ये सारा ऑपरेशन प्लान किया था और उसकी सारी एविडेंस, सारा डेटा हमारे पास आ गया। इनका तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इनका नेटवर्क, इनके तमाम एसोसिएट्स, इनके सहूलतकार जो पाकिस्तान के अंदर थे, मारंग लांगों के गैंग के अंदर ये जो औरतें थीं जो इनके साथ शामिल थीं, उन सब की डिटेल्स अब हमारे हाथ में आ गई। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इनका कि जो ये कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि इनके साथ होगा। अल्लाह ताला ने दुश्मन को एक्सपोज करके, जलील करके, उसको लिटरली उसके हाथ पांव बांध के हमारे सामने डाल दिया है। ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। पूरी रियासत पाकिस्तान, सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर आप डिप्लॉय करें इस वक्त। आपके पास ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही थी मारंग को और उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, आपको डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया से बात करनी है। वो मुल्क जो मारंग को बुला बुला के अवार्ड और इनाम दे रहे थे, पूरी दुनिया को बताएं, पूरा डोसियर बनाएं। जिस तरह पाकिस्तान ने जब मुंबई हमला हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाने शुरू किए, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द वन, ब्रास टैक्स ने आके उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर मुंबई हमले का एक डोसियर बनाया था पूरा। एक तो हमने फ्रंट लाइन पर डिफेंड किया पाकिस्तान को इंडियन एलिगेशंस के खिलाफ, फिर हमने एक डोसियर बनाया था, डांस ऑफ द डेविल उसका नाम था। किस तरह वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की एम्बेसीज में भेजा था। वो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बन गया था इंडिया के इल्जामात के खिलाफ कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने कराई है। सारी एविडेंस के साथ उस डोसियर को ऑफिशियली पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने पूरी दुनिया में भेजा था और हमारे तमाम एम्बेसडर उस डोसियर के ऊपर अपनी अपनी उस गवर्नमेंट से बात करते थे और पाकिस्तान के लिए सपोर्ट जनरेट करते थे। इंडिया का सारा केस तबाह हो गया था उस एक डोसियर की वजह से। अब यही करना है पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को। आपने BLA पर और महरंग की इस फ्रॉड मूवमेंट के ऊपर एक डोसियर बना के पूरी दुनिया में आपने प्रोजेक्ट करना है, गवर्नमेंट्स को भी और मीडिया को भी। पाकिस्तानी आर्मी का जो झूठ था वो तो तभी पकड़ा गया था जब इनके 200 के करीब कॉफिन्स, या फिर 200 से ज़्यादा ही थे, 220 के करीब कॉफिन्स इन लोगों ने वहाँ उसी साइड पे पहुँचाए थे जहाँ पे इनकी जो ट्रेन वो हाईजैक की गई थी। और पाकिस्तानी यार मतलब अपने DGISPR की बातों पे यकीन भी कर रही है। खैर यकीन करना बनता है, नहीं करेंगे तो ये पेले जाएंगे। बाकी ये है कि पाकिस्तानी आर्मी पेली गई है, अच्छी खासी पेली गई है, इनकी तगड़ी वाली बेइज्जती हुई है, तगड़ा वाला इन लोगों ने सरेंडर किया है, लेकिन फिर भी अपनी जीत ही दिखा रहे हैं जो हमेशा से दिखाते रहे हैं। इंडिया के सामने 4 बार आए, चारों बार पेले गए, लेकिन अपनी ही जीत दिखाते हैं अपनी आवाम को कि हमने जीता, और मेडल्स लटका के रखते हैं पता नहीं किस बात के। बाकी दोस्तों ये था आज का वीडियो। मतलब लाल टोपी बोल रहा है कि डोजियर बना के दो, जैसे मैंने डोजियर बना के दिया था मुंबई हमलों के लिए। मतलब इंडिया ने जो प्रेशर डाला हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, जो वो सारा खत्म कर दिया था मेरे डोजियर ने। ये लाल टोपी बात कर रहा है।
उसी मुंबई हमले की वजह से आज तक ये भिखमंगे भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। और जिन सपोलों को इन लोगों ने पाला वो इनको डस रहे हैं, साथ में बलूचिस्तान के लोग हैं बेचारे, वो तो अपने हक के लिए करेंगे भाई। जो इनकी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे टेररिज्म कर रही है बलूचिस्तान के अंदर, बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो तो लड़ेंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।